सत श्री अकाल जी। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरशरण कौर। अज का बुलेटिन बहुत खास है क्योंकि अज आखिरकार वो दिन चढ़िया है जदों किसानां दे संघर्ष की जित हुई है। संघर्ष भी इतिहासिक सी ते जित भी इतिहासिक है। किसानां दे संघर्ष की इतिहासिक जित तो तुसी किन्ने खुश हो, की कहना चाहुंदे हो, कमेंट लिख के सानू जरूर दस्सिओ ते कल नूं असीं तुहाडे कमेंट इस बुलेटिन दे विच पढ़ांगे ते किसान जिथे मौजूद ने उन्हां दे नाल ही खड़ के पढ़ांगे। सो बुलेटिन दे विच खबरां विस्तार दे नाल शुरू करदे हां ते सब तो पहली खबर इस इतिहासिक संघर्ष दी ही तुहानू दसदे हां। ना रुके ना झुके, डटे रहे अड़े रहे, सबर करके खड़े रहे, शांति दे नाल खड़े रहे। आम तौर ते आपां सुणदे हां कि सबर दा फल मिठा हुंदा है ते इह अज एक वारी फिर साबित होया है क्योंकि किसानां ने सबर कीता है। एक लंबे समय तक सबर किया है। 750 शहीद करवा के भी सबर करते रहे। 1 साल तो वध समा हो गया सबर करके बैठे रहे ते वो भी सड़कों के उत्ते हर मौसम का जिहड़ा झक्खड़ तूफान है वो चलते रहे। सड़कों के उत्ते बह के हुण आखिरकार घरां नूं मुड़नगे ते पूरा पंजाब दिल खोल के उन्हां दा स्वागत करेगा। पर आखिरकार किसानां ने इन्ना सब कुछ सहंदे हुए जित हासिल की है। जित मुबारक होवे साडी सारी टीम दे वल्लों। पर नाल ही किसानां ने यह भी कह दिता है कि जे सरकार वादे तो मुकरी तां अंदोलन मुड़ शुरू होवेगा। साडे एक साथी लिखदे ने, तेरी हिक उत्ते लिख जिंदाबाद चलिया, तैनूं दिल्लीए नहीं जित के पंजाब चलिया। जाहिर तौर ते पंजाब तो शुरुआत हुई सी इस इतिहासिक अंदोलन दी। पंजाब ने अगवाई की, इसे करके हरियाणे ने वड्डा भरा कहा पंजाब नूं ते उस वड्डे भरा दी दृढ़ता करके सारे संघर्षी उत्थे बैठे रहे। अखीर तक पंजाब दे संघर्षी योधे उत्थे डटे रहे ने। दसदे ने कि ये पंजाब दे योधे ने, बाकी सारे सूबियां दा भी योगदान है, सब दा इक्को जिहा योगदान है। पर शुरुआत किसे एक ने ही करनी हुंदी है ते ओ शुरुआत पंजाब ने कीती सी। पंजाब दा मत्था फिर चमकिया है इस संघर्ष दे नाल। पंजाब दे नाम दे उत्ते नवीं इबारत है जिहड़ी ओ लिखी गई है। पंजाब दे नाम एक होर इतिहास जुड़ गया है, किसान मोर्चे दा इतिहास, जिस दी गूंज दुनिया भर दे विच पई। सो भारत सरकार ने 9 दसंबर नूं किसानां दीयां मंगां मन्नण दी चिट्ठी भेजी तां फिर किसानां ने भी 11 दसंबर तो बॉर्डर खाली करन दा ऐलान कर दिता है। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰਨਗੇ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। किसान जथेबंदियां ने भी कहा कि किसानां दे वल्लों 9 दसंबर नूं यानी कि जेड़े दिन ऐलान होया उस दिन शाम नूं 5:30 बजे ਸਿੰਘੂ बार्डर तो अरदास की जाएगी ते फतेह अरदास अपने मिथे समय ते की गई। किसान लीडरां ने इत्थे आखिरी तकरीरां कीतियां, इतिहासिक तकरीरां कहा जा सकदा है। तुसीं सुण सकदे हो किसानां दे पेज तो जां फिर किसी भी होर वैब चैनल दे पेज तो ये तकरीरां तुसीं सुण सकदे हो। 11 दसंबर नूं दिल्ली दे बार्डरां तो सवेरे 9 वजे किसान वापसी करनगे। 13 दसंबर नूं 32 किसान जथेबंदियां दे लीडर सचखंड श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक होकर शुकराने दी अरदास करनगे। 15 दसंबर नूं पंजाब दे विच जारी सारे मोर्चे ने जिहड़े ओह समाप्त कर दित्ते जाणगे जां कह सकदे हां सस्पेंड कर दित्ते जाणगे, क्योंकि किसान लीडर बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि मोर्चा सस्पेंड किया गया है, मोर्चा खत्म नहीं होया, केंद्र सरकार खिलाफ शुरू की लड़ाई का अंत नहीं होया है। राजेवाल ने स्पष्ट किया कि सरकार ते किसानां दरमियान बनी सहमति नूं अमली रूप देण नूं लैके 15 जनवरी नूं समीक्षा लई एक मीटिंग सद्दी गई है। यानी कि सरकार 1 महीने तक की कुछ कर देवेगी। जो मंगां मन्नियां ने साडियां लिखती तौर ते उन्हां ने मन्नियां ने, उन्हां नूं अमल दे विच किन्ना क लिआंदा जावेगा, यह महीने बाद बैठक होएगी। 15 जनवरी नूं किसानां दी फिर बैठक सद्दी गई है। राजेवाल ने कहा कि किसान मोर्चे ने देशवासियों का मनोबल उच्चा किया है। अंदोलन दे विच एक अजिही संस्था खड़ी हुई है, अजिही मजबूत संस्था खड़ी हो गई है जिहड़ी सरकार दीयां वधीकियां खिलाफ हर वेले करारा जवाब देण दे लई तैयार रहेगी। इस दे नाल ही किसान लीडर राजेवाल ने भी ऐलान किया कि जिहड़े लोकां नूं सरकार दीयां वधीकियां दा सामना करना पिया, मोर्चा उन्हां दे नाल डट के खड़ेगा। ते NRIs दा विशेष तौर ते जिक्र करदे उन्हां ने कहा कि जिन्हां नूं ED दे सामना करना पिया, मोर्चा उन्हां दे नाल भी खड़ेगा।
ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। मीडिया ਦੇ सहयोग ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ शब्द कहे। किसानों का जो बल है, मानसिक बल और बढ़ेगा और आगे की बार जब आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, एसकेएम में एक ऐसी संस्था खड़ी हो गई है सारे देश के किसानों के लिए नहीं बल्कि सारे देशवासियों के लिए, दुनिया के लिए एक नया स्वरूप आंदोलन का देने वाली संस्था खड़ी हो गई है जो सरकार के हर गलत काम का हर समय पे जो करारा जवाब देगी। तो मैं सभी टीवी चैनल्स का और सोशल मीडिया का एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूँ। आप कुर्बानी की नींव पे ये आंदोलन खड़ा रहा। मैं धन्यवाद देता हूँ इन सब संस्थाओं को, प्रेस को, मीडिया को, सोशल मीडिया को खासतौर पर, और बहुत सी संस्थाएं जिन्होंने डॉक्टर्स को, जिन्होंने इस आंदोलन में हमारी हर तरह से मदद की। मैं धन्यवाद देता हूँ लंगर चलाने वाले सभी भाइयों का, बाबाओं का, जिन्होंने हमें लंगर में कोई दिक्कत नहीं आने दी। मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जो इर्द गिर्द के गांव में रहते हैं, उन्होंने बहुत कष्ट झेला हमारे लिए। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। खैर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्गे हठी हाकम की धौण नीवी करनी सिर्फ ते सिर्फ किसानां दे हिस्से आई है। किसानां दा सिद्धा मत्था हुकूमत दे नाल सी ते सरकार दे वड्डे मत्थियां दे अंदर अपने विरोध दा सच भरना किसानां दे लई बहुत मुश्किल काम सी। पर किसानां ने अपना दिल डुब्बण नहीं दिता। चाहे सरकार ने 11 बैठकां कीतियां फिर भी किसानां दी गल नहीं मन्नी। चाहे सरकार दे ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਮਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਝੁਕੇ ਨੇ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਂਗਣਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਝੁਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ चिट्ठी भेजी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। दूसरी जिहड़ी मंग मन्नी गई है यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, एचपी, हिमाचल प्रदेश ते एमपी मध्य प्रदेश दे जिहड़े किसानां ते परचे दर्ज कीते गए ने अंदोलन दे दरमियान ਉਹ ਸਾਰੇ वापस लए जाणगे। किसानां जां अंदोलन दे हमायतियां ਨੂੰ ईडी समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੈਕਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੰਜਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਾਰੂ ਤੋੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਭਗੜੇ ਭੁਗੜੇ ਬਈ ਮਨਾ ਲਓ ਜਸ਼ਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਹਦਾ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਾ, परसों आप तुरन का फैसला किया भी परसों तुरांगे 11 बजे। जावांगे भाई भगड़े पाउंदे जावांगे जिवें ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਸੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ पूरा ना किया तो फिर संघर्ष मुड़ तो शुरू हो जाएगा। हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बुलाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर उसी स्टेप पे स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हटती है। और जो दुनिया का सबसे हठी आदमी हम कह सकते हैं, सबसे हठी प्रधानमंत्री कह सकते हैं
जिसको इस आंदोलन ने झुकाया है, जिसको देश के किसानों ने झुकाया है, और एक तरह से उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने देश के किसानों को इकट्ठा कर दिया। आज देश के सारे संगठन उनके अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए पूरे देश के किसान संगठन एक मंच पर आए हो। किसान लीडर राकेश टिकैत ने भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਵਿਲ ਵਿਨ, ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਮਿਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਹੈ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿੱਕਾ WTO ਤੇ ਗੈਟ ਸੀ। ਗੈਟ ਦੇ 12ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਗੈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਗੈਟ ਤੇ WTO ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਨਵਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ, ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ WTO, ਉਹ ਸੀ ਗੈਟ। ਗੈਟ ਦੇ 12ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ WTO ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਸੀ ਕਿ 2015 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ 46 ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਧੌਂਸਿਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਕਰੇਗਾ। 4 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਤੀਸਰਾ ਪੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। 10 ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ 98 152 64 704 ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 98 152 64 704। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ M117 V5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:48 ਤੇ ਸਲੂਰ 에ਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ 12:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਸਲੂਰ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 12:08 ਵਜੇ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਾਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਵਰੁਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ शुरू कर दी। 8 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਦਲਕਾ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 3 ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ LS ਲਿੱਦੜ ਤੇ 2 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 5 ਉਹਨਾਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਤਨਾਗਰੀ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨਾਇਕ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੋਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 6 ਭਰਾ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਸੇਵਕ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 9 ਪੈਰਾ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਧੀਆਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਗੋਂ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝਨੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੱਚਾ ਅੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਕਾ ਅੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਘਟਣ ਕਰਕੇ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਜੋ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁਣੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ
ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਜੀਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ 120% ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ 120% ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹੀ ਟੈਂਡਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕੱਲੀਆਂ ਬਹਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਸੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਸਰਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ? 5 ਕਿਲੋ ਕੇਰਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17-22 ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਟੀਯੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਡੀਐਸ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸੀਡੀਐਸ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਤਰਜੀਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਰੜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ
ਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ 9 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਿਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 10:40 ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਯੰਥਾ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਯੰਥਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰਾਇਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਦਈ ਕਤਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਨਕਲੇਵ 2021 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਕਿੱਤੇ ਪੱਖੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਾਵਾ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਸਿੱਦਕ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।